Hello student, today we are going to start new chapter, that is hydrocarbons. These are organic compounds containing only hydrogen and carbon, known as hydrocarbon. Hydrocarbons are classified into two types, that is acyclic, that is open chain compound, and cyclic compound. Open chain and cyclic. While in open chain compound, they are again classified into saturated and unsaturated compound. Saturated and unsaturated. Also, cyclic compounds classified into same type, that is saturated and unsaturated. In saturated open chain compounds, they are also classified into two types, that is straight chain and branched chain. Unsaturated also having two types, straight chain and branch chain. In case of unsaturated cyclic compound, there are two types, that is aromatic and non-aromatic. Aromatic and non-aromatic. This is classification of hydrocarbons. Then, in case of open chain compound, open chain, saturated, and straight chain and branch chain compounds are the examples of alkanes. These are alkane family members. Then we are going to start the point alkanes. Alkanes are the hydrocarbons, that is open chain, saturated, containing carbon-carbon single bond. Containing carbon-carbon single bond. Are the alkanes. These are hydrocarbons. They are open chain, saturated, containing carbon-carbon single bond. Having general molecular formula for alkanes, CN H2N plus 2, where N is number of carbon atom. N is number of carbon atoms. म्हणजे अल्केन्समध्ये हायड्रोजनची संख्या ही कार्बनच्या संख्येच्या दुपटीपेक्षा 2 जास्त असते. Then members of alkane family, you all know the first member of alkane is methane, having molecular formula CH4, C2H6, that is ethane, C3H8 प्रोपेन. बघा प्रत्येक ठिकाणी हायड्रोजनची जी संख्या आहे ती कार्बनच्या संख्येपेक्षा दुपटीपेक्षा 2 जास्त आहे. तर कार्बन 1, हायड्रोजन त्याची दुप्पट 2 आणि 2 अधिक 2 4.
इथं कार्बन 2, दोनाची दुप्पट 4 आणि 4 अधिक 2 6, C3H8 C4H10 दॅट इज ब्युटेन. आणि हे होमोलॉगस सिरीज, अल्केनची ही होमोलॉगस सिरीज आहे. होमोलॉगस सिरीजमध्ये प्रत्येक वेळी CH2चा डिफरन्स आहे, एक कार्बन आणि 2 हायड्रोजनचा डिफरन्स आहे, म्हणजे मोलर मास 14चा डिफरन्स आहे. तर two successive members are differ by the molecular formula CH2, that is molar mass 14. This is a homologous series. C5H12 that is pentane, C6H14 hexane. For carbon 7 16 heptane, C8H18 that is octane, C9H20 nonane, and C10H22 that is decane. Then isomerism in alkane. Isomerism in alkane, that is compounds having same molecular formula but different structural formula. They having chain isomerism. Chain isomerism, that is same molecular formula but different chain. For example, the alkanes butane and onwards shows isomerism. म्हणजे मिथेन, इथेन, C2H6 इथं आपण कुठेही आयसोमर्स दाखवू शकत नाही. H8 हाच फक्त याचा फॉर्म्युला CH4च, हा CH3 ही 2 कार्बनची चेन आणि ही 3 कार्बनची चेन CH3 CH2 CH3. आता याच्या ग्रुपमध्ये आपण आयसोमर्स दाखवू शकतो. ज्यावेळेस आपण एक हायड्रोजन रिप्लेस करू आणि अल्केनचं रूपांतर अल्किल ग्रुपमध्ये होईल, तर ग्रुपमध्ये आयसोमर्स दाखवता येतात, परंतु अल्केनमध्ये आयसोमर्स दाखवू शकत नाही. याचा ब्रांचमध्ये आपण कुठलीही याची ब्रांच करू शकत नाही. त्यानंतर C4H10. आता इथं मात्र आपण 2 आयसोमर्स दाखवू शकतो. हा स्ट्रेट चेन CH2 CH2 CH3 known as N-butane. N-butane आणि isobutane, that is branch chain CH3 CH CH3 and CH3 known as isobutane. Isomers of pentane. पेंटेनचे आयसोमर्स कुठले दाखवू शकतो आपण? एक N पेंटेन CH2 CH2 CH3 N पेंटेन. त्यानंतर आयसोपेंटेन CH3 CH, सेकंड कार्बन ॲटमला आणखी एक CH3 ग्रुप अटॅच, त्याला आयसो ग्रुप असं म्हटलं जातं. ह्या ग्रुपला म्हटलं जातं आयसो ग्रुप. आता हे 3 आणि हे 2 कार्बन CH2 CH3 हे झालं आयसोपेंटेन. अँड निओपेंटेन, एका कार्बनला आणखी 4 कार्बन अटॅच आणि प्रत्येकाची व्हॅलन्सी आपण हायड्रोजननं सॅटिस्फाय करणार, हे झालं निओपेंटेन. Carbon atom in alkane, each carbon atom in alkane is sp3 hybridized.
आता आपण मागे एक झूम मीटिंग घेतली, त्यामध्ये आपण हायब्रिडायझेशन आपण बघितलं. तर आपण पुन्हा एक थोडंसं रनिंग बघू. हायब्रिडायझेशन टू शो बॉन्ड सिमिलॅरिटी, बॉन्ड एनर्जी and symmetry as well as geometry of the molecule, hybridization is essential. जर आपण हायब्रिडायझेशन नाही दाखवलं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, हे झालं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आणि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनला कार्बननं जर मिथेन मोलिक्यूल आपण दाखवला तर काय होईल, त्याचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 4 आहेत. ही व्हॅलन्स शेल आहे, सेकंड शेल इज व्हॅलन्स शेल. व्हॅलन्स म्हणजे आउटर मोस्ट, हो की नाही. ही इनर शेल आणि ही व्हॅलन्स शेल, हे न्यूक्लियस. इथं एस ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि पी ऑर्बिटलमध्ये सेकंड शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स. आणि जे 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेलचे ते कुठे, तर एस आणि पी ऑर्बिटलमध्ये त्याची विभागणी झालेली. आता एस ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो की नाही. फर्स्ट शेलला आपण बघितलं एस ऑर्बिटल असतं, सेकंड शेलला एस आणि पी असतं, सेकंड शेलसाठी एस पी, थर्ड शेलसाठी एस पी आणि डी, आणि फोर्थ शेलपासून एस पी डी आणि एफ ऑर्बिटल्स असतात. आपण हे मागच्या एका लेक्चरमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता इथं सेकंड शेल आहे, मग इथं एस आणि पी ऑर्बिटल आहे. मग आता ज्यावेळेस तो बॉन्ड तयार करतो, 4 हायड्रोजनसोबत बॉन्ड तयार करतो, तर 2 बॉन्ड्स, आता प्रत्येक हायड्रोजनकडे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. आणि ज्यावेळेस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच वेळेस तिथं पेअरिंग होते आणि बॉन्ड फॉर्म होतो. आता इथं मूळच एस ऑर्बिटलमध्ये पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहे, म्हणजे हा बॉन्ड तयार करू शकत नाही. मग पी ऑर्बिटलमध्ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे, म्हणजे तयार होणार किती, तर फक्त 2 बॉन्ड तयार होणार, हो की नाही. आणि मग इथं जर 2च बॉन्ड तयार होतात, परंतु ॲक्च्युली कार्बनची व्हॅलन्सी किती आहे, 4 आहे. आणि लिविस थिअरीनुसार 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्समुळे तो 4 इलेक्ट्रॉन तयार करायला आहे. पण 4 इलेक्ट्रॉन्स कसे होतील, 2 एस ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील आणि 2 एस आणि पी, कारण यांचा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे हा कुठं आहे, तर एस ऑर्बिटलमध्ये. हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटलमध्ये आणि कार्बनचे 4 इलेक्ट्रॉन, त्यापैकी 2 एस ऑर्बिटलमध्ये आणि 2 पी ऑर्बिटलमध्ये. म्हणजे 2 बॉन्ड तयार होतील ते एस एस ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील आणि 2 बॉन्ड तयार होतील ते एस पी ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील. परंतु अल्केनचे 4ही बॉन्ड हे कसे असतात, इक्विव्हॅलंट बॉन्ड असतात. मग ही इक्विव्हॅलन्सी दाखवण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे, तर हायब्रिडायझेशनची गरज आहे. कार्बन ॲटम, ॲटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 and 2p2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन बॉक्स डायग्राम 1s2, ही पेअरिंग 2s2 आणि ही 2p2. सुरुवातीला वुंड्स रूलनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन आपण फिल करणार आणि जास्तीचे इलेक्ट्रॉन्स असतील तर मग पेअरिंग स्टार्ट करणार. आता इथं 2च अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे, म्हणजे कार्बन 2च बॉन्ड तयार करू शकतो. परंतु हे झालं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेटमध्ये. मग हायब्रिडायझेशनसाठी कार्बन ॲटम एक्सायटेड स्टेटमध्ये जातो. इथं जो एस ऑर्बिटलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे तो पी ऑर्बिटलमध्ये जम्प करतो, कारण हायब्रिडायझेशनची डेफिनेशनच आहे मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम हॅविंग नियरली सेम एनर्जी, म्हणजे ज्यांची जवळजवळ एनर्जी सारखी आहे अशाच ऑर्बिटलची मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग होते. मग त्यासाठी मिक्सिंग रिकास्टिंगसाठी ज्याची नियरली सेम एनर्जी आहे अशाच ऑर्बिटलचा एक इलेक्ट्रॉन तिथं जम्प होतो. To form equivalent number of hybrid orbitals having same energy, maximum symmetry and definite orientation in space. मग एक इलेक्ट्रॉन जम्प करतो त्यावेळेस एकच इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटलमध्ये शिल्लक राहतो.
आता हे झाले 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आणि हे 4 ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल. एकाच शेलमधील हे 4 ॲटॉमिक ऑर्बिटल यांची मिक्सिंग होते, रिकास्टिंग होते आणि 4पासून 4च 4sp3 हा S हा P म्हणजे 1s आणि हे 3p म्हणून त्याचं नावसुद्धा काय येणार sp3. 4sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. आता हे हायब्रिड ऑर्बिटल्स आपण असे दाखवणार. Each contains unpaired electron sp3 hybridized orbitals and they lie maximum apart from each other. They having same energy. एनर्जी सारखी असल्यामुळं एकमेकापासून जास्तीत जास्त अंतरावर ते स्थिर राहतात. हा कार्बन ॲटम आणि त्याचे sp3 हायब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. हा वरती प्लेनमध्ये त्याचा लॉंगर लोब आणि हा शॉर्टर लोब. दुसराही प्लेनमध्ये लॉंगर लोब शॉर्टर लोब. तिसरा पुढच्या बाजूला लॉंगर लोब शॉर्टर लोब आणि हा बॅक साईडला त्याचा लॉंगर लोब आणि हा शॉर्टर लोब. अशा प्रकारे हा कार्बन ॲटम जो पुढच्या बाजूला आहे तो ब्रॉड लाईननं दाखवला जातो, जो बॅक साईडला आहे तो डॉटेड लाईननं दाखवला जातो. आणि ह्या 4 सोबत 4 हायड्रोजनची ओव्हरलॅपिंग होते. हायड्रोजनचा हा s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल हॅविंग स्पिरिकल शेप व्हाईल p ऑर्बिटल हॅविंग डम्प बेस शेप. हे हायड्रोजन आणि हे sp3 हायब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ॲटम. आणि प्रत्येकामध्ये हा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आणि हायड्रोजनचा अनपेड इलेक्ट्रॉन दोन्हीची ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग होते आणि ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंगनं 4 सिग्मा कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतात. कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा तयार होतो? ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेअरिंग म्हणजे कसं, 2 विद्यार्थी असले हो की नाही, चॉकलेट घ्यायचे परंतु चॉकलेट 2 रुपयाला आहे. दुकानदार तर चॉकलेट मोडून देणार नाही. मग एका मित्राकडे 1 रुपया आहे, दुसऱ्या मित्राकडे 1 रुपया आहे, दोघांनी 2 रुपये घेतले, एक चॉकलेट घेतलं म्हणजे प्रत्येकाचं अर्धा चॉकलेटवर हक्क आहे. म्हणजे एका इलेक्ट्रॉनवर प्रत्येकाचा हक्क आहे. ते जर सारखे असतील तर. आता त्यातही एक जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे कसा, एक जास्त स्ट्रॉंग असेल तर तो काय करणार, दोन्ही आपल्याकडे, दोन्ही पार्ट आपल्याकडे घेणार. त्याला काय म्हणतो आपण, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर ते काय करतो, दोनही आपल्यालाच घेतो हो की नाही. अशा प्रकारची जी शेअरिंग आहे ती म्हणजे ह्या इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग. सेम असेल तर दोन्ही एक एक समान घेणार हो की नाही. त्याला आपण होमोलायटिक फिजन असं म्हणतो. दोन्ही समान एक एक वाटून घेणार. आणि हिट्रोलायटिक फिजन म्हणजे एकच दोनही इलेक्ट्रॉन घेणार, त्याला हिट्रोलायटिक फिजन असं म्हणतो आपण. तर हे कार्बन ॲटम आणि हा त्याचा CH4 मोलेक्युल ड्यू टू sp3 हायब्रिडायझेशन. आता तेच आपण मॉडेल बघू. मिथेन मोलेक्युल. हा मिथेन मोलेक्युल बघा, इथं हे 2 हायड्रोजन आपल्याला प्लेनमध्ये दिसतंय. हा ब्लॅक कलरचा कार्बन ॲटम, हा एक हायड्रोजन sp3 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बनचा आणि त्याला हा sp3 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल आणि तिथं हायड्रोजन जोडलाय. हा एक हायड्रोजन दोन्ही प्लेनमध्ये. हा थोडासा तुमच्या बाजूला येतो, हा पुढच्या बाजूला आणि हा पाठच्या बाजूला आहे. परंतु प्रत्येक 2 बॉन्डमध्ये म्हणजे sp3 हायब्रिडाइज ऑर्बिटलमधीलच जे अँगल आहे, हा अँगल किती आहे, 109 डिग्री 28 मिनिट. हा टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल आहे. आणि ही जी जॉमेट्री आहे हिला टेट्राहेड्रल जॉमेट्री असं म्हणतात. टेट्राहेड्रल जॉमेट्री. टेट्राहेड्रल जॉमेट्री. मग टेट्राहेड्रल जॉमेट्री कशी असते बघा, हे 2 प्लेनमध्ये, हा थोडा पुढच्या बाजूला आणि हा बॅक साईडला. आपण हे रोटेट केले तो कुठले तरी 2 प्लेनमध्ये येतात हो की नाही. हे कंप्लीट, हे 3 पुढच्या बाजूला नाही आहे, हा पुढच्या बाजूला आहे, हे 2 प्लेनमध्ये, हा बॅक साईडला आहे.
कसंही आपण रोटेट केलं तर आपल्याला तसंच दिसतं, 2 प्लेनमध्ये, एक बॅक साईडला आणि एक पुढच्या साईडला. मग असंच हा इथेन मॉलिक्यूल, हा इथेन मॉलिक्यूल, इथं कार्बनला कार्बन जोडलेला आहे आणि हे प्रत्येकाला जोडलेले 3 हायड्रोजन. आणि इथं काय होतं आहे, हे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असल्यामुळे इथं फ्री रोटेशन अलाउड आहे, फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नोन ॲज कॉन्फॉर्मेशन. कॉन्फॉर्मेशन इन अल्केन, रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. बघा आपल्याला रोटेशन इथं करता येतं. Then conformation in alkane. For example, conformation in ethane. Due to free rotation in carbon-carbon double bond, they shows conformation, that is rotation in space, free rotation in space around the carbon-carbon single bond. आता ह्या रोटेशनमुळे बघा, आपण जर हा डायहायड्रल अँगल, 2 हायड्रोजनचा जो अँगल आहे हा 0 डिग्री ठेवला, अल्केन shows 2 types of conformation, that is staggered conformation and eclipsed conformation. And eclipsed conformation. Eclipsed conformation. If dihedral angle between 2 hydrogen is 0, it is eclipsed conformation. Dihedral angle is 0. If first carbon atom is rotated by 60 degree, फक्त 60 डिग्रीनं आपण रोटेट केलं. आता ह्या हायड्रोजनमुळं हा हायड्रोजन अडत नाही बघा, 60 डिग्रीनं रोटेट केल्यामुळे हाही हायड्रोजन आपल्याला दिसतो आणि हाही हायड्रोजन, म्हणजे आपल्याला 6ची 6 हायड्रोजन सरळ दिसतात, हो की नाही. डायहायड्रल अँगल इज 60 डिग्री. 60 डिग्रीनं आपण रोटेट केलं, फर्स्ट कार्बन ॲटमला आपण रोटेट केलं तर ते काय झालं, स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. इट इज शोन बाय 2 formulas, that is Sohars projection formula and Newman projection formula. Sohars projection formula and Newman projection formula. आता सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कसं दाखवणार, हा फर्स्ट कार्बन ॲटम, हा सेकंड कार्बन ॲटम आणि हे त्याचे हायड्रोजन. हा फर्स्ट कार्बन ॲटम जो तुमच्या पुढे, हो की नाही. आता यामध्ये आपल्याला इक्लिप्स्ड दाखवायचं, इक्लिप्स्ड. हे झालं इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इन सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. 2 हायड्रोजन हे समोरासमोर एकमेकाच्या आणि ह्या हायड्रोजन समोर हा हायड्रोजन आणि हे हायड्रोजन एकमेकाच्या समोर, अशा प्रकारे आपण दाखवलं. हे झालं इक्लिप्स्ड. देन स्टॅगर्ड. आता स्टॅगर्ड दाखवायचं तर आपल्याला 60 डिग्रीनं आपण हे रोटेट केलंय. हा पण जसाची तसा ठेवला. आता याला रोटेट केल्यामुळे हा काय झाला,
थोडासा ह्या साईडला झाला, ओके नाही, आणि हा ह्या साईडला झाला तर हा सुद्धा 16 वरती जाणार, हा 16 खाली येणार. बघा असं स्ट्रक्चर तयार झालं. हा खालच्या बाजूला आला, आपण हा सेम ठेवला आणि याला रोटेट केला, तर हा ह्या साईडला होता, तो 16 खाली आला, जो आपण इथं दाखवला. हा वरती होता, तो ह्या साईडला गेला, आणि हा खाली होता, ह्या साईडला होता इथे, तर हा थोडासा वरती आला 60 डिग्रीनं. हे झालं स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन अँड स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. आता हेच कॉन्फॉर्मेशन आपल्याला न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये दाखवायचं. आता न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला दाखवत असताना बॅक साईडचा कार्बन ॲटम हा पण असा हॉलो सर्कलनं दाखवणार, आणि फ्रंट साईडचा हा सॉलिड सर्कलनं दाखवणार, हा फ्रंट साईडचा. आता हे फ्रंट साईडचे कार्बनचे हे हायड्रोजन, आणि हे बॅक साईडचे हे कार्बन ॲटम. आता याला आपण असं रोटेट केलं 60. हा बॅक साईड, हा जसाचे तसा ठेवला आपण, आणि फ्रंट जो आहे तो फ्रंट आपण 60 रोटेट केला. म्हणजे हा जो आहे तो इथे आला, हा हायड्रोजन इथे येईल, हा हायड्रोजन खाली येईल. हे झालं स्टॅगर्ड. हे इक्लिप्स्ड. इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. कॉन्फॉर्मेशन मीन्स रोटेशन ऑफ कार्बन-कार्बन single bond. That is free rotation in space, known as conformation. And they shows two types of conformation, that is eclipse conformation and staggered conformation. This conformation shown by two types of projection formula. One is Sohars projection formula. This is Sohars projection formula, representation of Sohars projection formula, and representation of Newman projection formula. Then next point is IUPAC nomenclature of alkane. IUPAC nomenclature of alkane. मागच्या चॅप्टरमध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर बघितलंय, आणि त्याचेच काही एक्झाम्पल्स आपण पुन्हा रिवाइज करू. CH4, दॅट इज मिथेन. CH3, दॅट इज C2H6, इथेन. Then CH3, CH2, CH3, propane. CH3, CH2, CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, that is butane. IUPAC and common name. These three having same name in IUPAC as well as common. Then butane, commonly known as N-butane, that is normal chain. Then CH3, its isomer, chain isomer, CH3, CH3. आता ब्रांचिंग स्टार्ट झाली.
ओके नाही. आता हे सिमेट्रिकल असल्यामुळे आपण कुठूनही नंबर स्टार्ट करू शकतो. हे झालं आयसोब्युटेन. आयसोब्युटेन आणि IUPAC द्यायचा असेल तर सेकंड कार्बन ॲटमला CH3 ग्रुप आहे. हा याला मिथिल ग्रुप आपण असं म्हणतो. 2 मिथिल आणि टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इन स्ट्रेट चेन दॅट इज प्रोपेन. 2 मिथिल प्रोपेन. 2 मिथिल प्रोपेन. देन CH3 CH2 थ्राईस CH3 म्हणजे प्रत्येक वेळी CH2 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 असं न लिहिता आपण CH2 थ्राईस असंही त्याला लिहू शकतो. म्हणजे हे एकाच चेनमध्ये. हे झालं पेंटेन. इन कॉमन नेम N पेंटेन. N पेंटेन. आता याचे आयसोमर्स आपण बघू पेंटेनचे. CH3 CH सेकंड कार्बन ॲटमला आपण आणखी एक ब्रांचिंग दिली CH3ची. त्यानंतर CH2 3 आणि हे 2 5. हे झालं आयसोपेंटेन. आयसोपेंटेन. आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर देत असताना आपण स्ट्रेट चेनमध्ये असणारे अल्केन्स आपण काउंट करतो. 1 2 3 4 लॉंगेस्ट चेनमध्ये असणारे अल्केन्स हे 4 कार्बन ॲटम्स. आणि आपण नंबरिंग ह्या बाजूनं स्टार्ट करणार कारण ह्या साईडनं ब्रांचिंग जवळ येते. लोकंड कार्बन ॲटम बियर्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. ज्याला लोकंड कार्बन म्हणजे ज्याला ब्रांच अटॅच आहे, ज्याला ग्रुप अटॅच आहे, सबस्टेंट अटॅच आहे, त्याला लोकंड कार्बन ॲटम असं म्हटलं जातं. मग त्या लोकंड कार्बनला कमीत कमी नंबर येईल अशा बाजूनं नंबरिंग स्टार्ट करणार. आता हा ब्युटेनचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. ब्युटेनच्या डेरिव्हेटिव्हला सेकंड कार्बन ॲटमला मिथिल ग्रुप म्हणून तो झाला 2 मिथिल ब्युटेन. 2 मिथिल ब्युटेन म्हणजेच आयसोपेंटेन. 2 मिथिल ब्युटेन आणि कॉमन नेम आयसोपेंटेन. त्यानंतर आणखी ब्रांचिंग आपण त्याला करू शकतो. CH3 हा कार्बन घेतला आपण, तो ह्या साईडला अटॅच केला. यातला एक हायड्रोजन आपण रिप्लेस केला. हे झालं निओपेंटेन. निओपेंटेन. आता स्ट्रेट चेनमध्ये 1 2 3 कार्बन ॲटम्स राहिले लॉंगेस्ट चेनमध्ये, किंवा 1 2 3 आपण असे काउंट करू शकतो. आणि हे 2 झाले सबस्टिएंट. ते सबस्टिएंट सेकंड कार्बन ॲटमला आहे म्हणून. आणि असणारे ग्रुप्स हे 2 ग्रुप्स आहे, सिमिलर टाईप्स ऑफ ग्रुप आहे म्हणून त्याचं नाव येईल 2 2. कारण एकाच कार्बनला 2ही ग्रुप आहे म्हणून ते 2 वेळा मेन्शन करायचे 2 2. 2 असल्यामुळे डाय प्रिफिक्स जोडायचं. मिथिल ग्रुप म्हणून डाय मिथिल. आणि कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तर प्रोपेनचा डेरिव्हेटिव्ह प्रोपेन. 2 2 डायमिथिल प्रोपेन. त्यानंतर CH3 CH2 4 टाइम्स CH3 म्हणजे स्ट्रेट चेनमध्ये टोटल 6 कार्बन ॲटम्स आहे. हे झालं N हेक्झेन. N हेक्झेन. आणि इथं फक्त हेक्झेन IUPAC मध्ये येईल हेक्झेन. आता याचे आपण आयसोमर्स घेतले तर त्या आयसोमर्सला वेगवेगळे नेम्स येतील. आता आपण याचा आयसो ग्रुप काढू CH3 आणि बाकी चेन 5 कार्बनची हे 3 4 and 5. हे झालं आयसोहेक्झेन. आणि IUPAC नेम होईल 1 2 3 4 5 2 मिथिल पेंटेन.
2 मिथिल पेंटेन. आता आपण आणखी एक ब्रांच वाढू. CH3 हायड्रोजन काढला आणि CH2 टोटल 5 आणि हा 6. हे झालं निओहेक्झेन. निओहेक्झेन म्हणजेच 1 2 3 4 2 डायमिथिल ब्युटेन. 2 डायमिथिल ब्युटेन. आता आपण आणखी 2 एक्झाम्पल्स बघू आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टॉप करू. आता एखादा आपण एक्झाम्पल घेतलं का जिथं ब्रांचेस जास्त आहे. CH3 CH CH3 CH C2H5 त्यानंतर CH2 CH3. 2 वेगवेगळे ग्रुप्स आपण अटॅच केले. आता ब्रांचिंग आपण नंबरिंग ह्या साईडनं स्टार्ट करणार, कारण ह्या साईडनं 1 2 3 नंबरला ब्रांचिंग येते. ह्या साईडनं सुद्धा 3 नंबरला ब्रांचिंग येते. त्यामुळे इथं सिमेट्री हो की नाही. मग ही सिमेट्री असल्यामुळं इथं इथिल अगोदर नाव येणार हो की नाही. म्हणून आपण नंबरिंग ह्या साईडनं स्टार्ट करू. सॉरी, इथं 2 नंबरला ब्रांचिंग येते आणि इथं ह्या साईडनं 3 नंबरला ब्रांचिंग येते. म्हणून आपण ह्या साईडनं नंबरिंग स्टार्ट करणार. परंतु अल्फाबेटिकली इथिलचं नाव अगोदर येणार, मिथिलचं नाव नंतर येणार. म्हणून 3 इथिल 2 मिथिल. 3 नंबरला इथिल, 2 नंबरला मिथिल आणि टोटल 5 कार्बन ॲटम. म्हणून पेंटेनचा डेरिव्हेटिव्ह पेंटेन. 3 इथिल 2 मिथिल पेंटेन. आता यापुढे जिथं ब्रांचिंग जास्त आहे तिथं कॉमन नेम आपण अप्लाय करू शकत नाही. त्यापुढे आपण IUPAC नेमच देणार. आणि हा C2H5 जर सेकंड लास्ट कार्बन ॲटमला असेल तर तो सबस्टेंट नसून तो लॉंगेस्ट चेनचा पार्ट असतो. बघा पुढचं एक्झाम्पल आपण असं घेऊ. CH3 CH CH3 CH2 CH आणि C2H5 जर आपण इथं दिलं तर हा सबस्टेंट झाला नाही, तर हा काय झाला, लॉंगेस्ट चेन झाली. म्हणजे ही लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची होईल. हे C2H5 म्हणजेच CH2 आणि CH3. मग लॉंगेस्ट चेनमध्ये बघा इथून 2 नंबरला ब्रांचिंग येईल आणि इकडनं जर आपण घेतलं तर 3 नंबरला ब्रांचिंग येईल. म्हणून 1 2 3 आणि हा होईल 4 5 अँड 6 अशी हेक्झेनचा डेरिव्हेटिव्ह होईल. आणि हेक्झेनमध्ये 2 आणि 4 नंबरला हे मिथिल ग्रुप म्हणून हे झाले 2 4 डायमिथिल हेक्झेन. बघा 2 नंबरला CH3, 4 नंबरला CH3, 2 4 डायमिथिल हेक्झेन. देन प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स. प्रिपरेशन मेथड आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघू.